زندگی میں ہر ایک شخص ایسے وقت سے گزرتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، مشکلات کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا اور وہ تنہا رہ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا ہر دروازہ بند ہو چکا ہے اور اندھیرا ہر طرف چھا گیا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان لمحات میں اللہ تعالی آپ کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 4 نشانیوں کے بارے میں جو اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ اللہ کی غیبی مدد آپ کے قریب ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو نہ صرف آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گی بلکہ آپ کو اس بات کا یقین بھی دلائیں گی کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہر نشانی آپ کے دل کو سکون اور یقین دے گی، اور ہم ان کے ساتھ قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ بھی بیان کریں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اللہ کا پیغام آپ کے لیے کیا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کی غیبی مدد سے پہلے کہ یہ اشارے آپ کی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی غیبی مدد آنے سے پہلے ایک خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا صبر آزمایا جاتا ہے۔ آزمائشوں کا سلسلہ لمبا ہو سکتا ہے اور کئی بار ایسا لگتا ہے کہ یہ مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، لیکن یاد رکھیں یہ اللہ کا طریقہ ہے آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو خاص محبت دیتے ہیں جو آزمائش کے وقت ہمت نہیں ہارتے اور ہر حال میں اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مشکلات کو محسوس نہ کریں یا ان پر غم نہ کریں، بلکہ صبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ ان مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کریں، دعا کریں اور یقین رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یاد رکھیں، آزمائشوں کے بعد ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ جس طرح رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا اجالا ہوتا ہے، ویسے ہی مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ اللہ آپ کو بہتر طریقے سے جانتا ہے اور وہ کبھی آپ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو آپ برداشت نہ کر سکیں۔ تو اگر آپ آج کسی آزمائش میں مبتلا ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کی صبر کی طاقت کو بڑھا رہے ہیں اور آپ کو آنے والی غیبی مدد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور سنو، جب اللہ کی غیبی مدد قریب ہوتی ہے تو ایک اور اہم نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ پر یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چاہے دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ یقین دل کا سکون بن جاتا ہے اور آپ کو اس بات کا شعور ہونے لگتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتی ہے کہ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن یہ یقین اچانک نہیں آتا، یہ یقین تب پیدا ہوتا ہے جب آپ آزمائش کے وقت اللہ کو دل سے یاد کرتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ دنیا کے تمام دروازے بند ہو سکتے ہیں
मगर अल्लाह के दरवाजे हमेशा खिले हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात जब हम परेशानी में होते हैं तो दुआ में जो जज्बा होता है वो आम हालात में नहीं होता। वो इसलिए होता है कि अल्लाह आपको इस ख़ास लम्हे में अपने करीब कर रहा होता है। वो आपको ये एहसास दिला रहा होता है कि दुनिया के सहारे आर्जी हैं, लेकिन अल्लाह की मदद हमेशा हकीकी है। यही वो वक्त होता है जब आपका दिल मजबूत होने लगता है, आपकी सोच बदलने लगती है, आपको अपने अर्द गिर्द मौजूद हालात का सामना करने की हिम्मत मिलती है, और सबसे बढ़कर ये यकीन कि अगर अल्लाह ने आपको आजमाइश में डाला है तो वही इससे निकालने वाला भी है। आपकी जिंदगी में जो मुश्किलात आती है वो आपके ईमान को पुख्ता करने के लिए होती है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आपको मालूम होगा कि सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जो सबसे ज्यादा मुश्किलात से गुजरे हों, क्योंकि उनका यकीन अल्लाह पर इतना मजबूत होता है कि वो जानते हैं हर अंधेरी रात के बाद रोशनी आती है। ये यकीन दरअसल अल्लाह की मदद का पहला कदम होता है। जब आप अपने दिल से ये कहने लगें कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, तो समझ लें कि आप पर अल्लाह की ख़ास रहमत होने वाली है। ये यकीन आपको इस काबिल बनाता है कि आप जिंदगी की हर आजमाइश का सामना सुकून और हौसले के साथ कर सकें। तो अगर आप आज मुश्किलात में हैं और आपके दिल में ये यकीन मजबूत हो रहा है कि अल्लाह आपके साथ है, तो समझ जाएं कि अल्लाह की गैबी मदद करीब है। अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा और आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। और सुनो, अल्लाह की गैबी मदद के करीब होने की तीसरी निशानी यह है कि आपकी दुआओं में एक खास असर पैदा होने लगता है। हो सकता है कि वो दुआएं फौरन कबूल ना हो, लेकिन उनके असरात आपकी जिंदगी में जाहिर होने लगते हैं। आपको वो चीजें मिलने लगती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतालिक सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूं, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझसे दुआ करे। ये आयत इस बात की गवाही है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को कभी रद्द नहीं करते, लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह हमारी दुआओं को इस वक्त तक रोक लेते हैं जब तक कि वो हमारे लिए बेहतरीन वक्त ना आ जाए, और जब वो वक्त करीब होता है तो दुआओं का असर हमारी जिंदगी में जाहिर होने लगता है। आप महसूस करते हैं कि जो मुश्किलात आपको पहले बहुत बड़ी लगती थी वो अचानक हल होने लगती हैं। जो रास्ते बंद नजर आते थे वो खिलने लगते हैं। ये वो वक्त होता है जब आपको समझ आती है कि अल्लाह की रहमत आपके साथ है। अल्लाह की गैबी मदद के करीब होने की एक और निशानी ये है, रास्ते खिलने लगते हैं और गैर मुतवक्के मदद आपको मिलने लगती है। अल्लाह ताला ऐसे ज़राए से आपकी मदद करते हैं जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और इसे वहां से रिस्क देता है जहां से इसका गुमान भी नहीं होता। ये वो लम्हा होता है जब आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करता है, आपको ऐसे दोस्त और मददगार देता है जो आपके मसाइल हल करने में मददगार साबित होते हैं। ये मदद सिर्फ माली या जिस्मानी नहीं होती,
बल्कि रूहानी सुकून और हौसले की शक्ल में भी आती है। आपको अपनी मुश्किलात के बीच में भी एक अजीब सा इत्मीनान मिलता है। ये अल्लाह का आप पर खास करम होता है कि वो आपको उन रास्तों पर ले जाता है जहां आपकी कामयाबी आपकी मुंतज़िर होती है। जब आप उन 4 निशानियों को अपनी जिंदगी में देखें तो समझ जाएं कि अल्लाह की गैबी मदद करीब है। सब्र करें, अल्लाह पर भरोसा रखें और अपनी दुआओं में इखलास पैदा करें। अल्लाह कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता।